हेलो फ्रेंड्स आपको समस्त को साइकोलोजी ऑनर्स क्लास को स्वागत। आज भिडियो आम जाना साइकोलोजी ऑनर्स कोर पेपर 8 द्यू प्रांतीय विकृति बा आम जोटा कहे बायपोलार डिसऑर्डर। ठीक अच्छे, बायपोलार डिसऑर्डर कौन, तार लक्षण, तार कारण एवं तार ट्रिटमेंट अर्थात चिकित्सा। ठीक अच्छे, आज ये भिडियो संपूर्ण भाव में जाना। तेणु समस्त को कहि नोट करूँ एवं एटा गोटे इम्पोर्टाट क्वेश्चन जोटा आपण सेमिस्टर रे निहाती भाव में आसब। ठीक अच्छे, यही क्वेश्चनटा गोटे मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन जोटा कि किसी बही माने देना ओडिया बही हो बा इंग्लिश बही हो देनी केतक बही जदि देती तो भल कथा, किंतु आपण मैंने नोट कर दिंतु जहाँफल आपको सेमिस्टर रे जदि आसला ये क्वेश्चन आपण लिखार बहुत सुविधा हम। ठीक अच्छे, तो बर्तमान आम जाना द्यू प्रांतीय विकृति बा बायपोलार डिसऑर्डर केमती लिखा। जमती आपको एमती हेडिंग देदेवे द्यू प्रांतीय विकृति। ठीक अच्छे, देन कौन लिखे भाव ओ मनदशा विकृतिग्रस्त व्यक्ति मानक मध्यरु प्राय 80 रु 90% केवल विषादग्रस्त होता। यही विकृति को एक प्रांतीय विषाद विकृति कहुए। कौन कहुए ना एक प्रांतीय विषाद विकृति कहुए। 5 रु 20% मनदशा विकृतिग्रस्त व्यक्ति मानक ठारे विषाद अवस्था सहित उन्माद अवस्था मध्य रही थाए। विषाद अवस्था सहित आउ कौन रही थाए ना उन्माद अवस्था मध्य रही थाए। तेणु यही विकृति को द्यू प्रांतीय विकृति कहुए। ठीक अच्छे, तापरे तार हेडिंग देदेव कौन प्रकार टाइप्स। ठीक अच्छे, द्यू प्रांतीय विकृतिर प्रकार प्रकार देकी तुम हेडिंग देदेव। तो केतटा प्रकार ना 3टा प्रकार। द्यू प्रांतीय विकृतिर विकृति 3 प्रकार। कौन कौन? प्रथम एक बा तुम प्रथम आई देकी लिखिपर साइकोथ्लाइमिक विकृति। साइकोथ्लाइमिक विकृति लिखिदे टे। ठीक अच्छे, देख कौन लिख साइकोथ्लाइमिक। प्रथमे आसला कौन साइकोथ्लाइमिक विकृति। ठीक अच्छे, सेकेंड आसला कौन द्यू प्रांतीय एक विकृति। द्यू प्रांतीय एक विकृति। थर्ड आसला तुमर कौन द्यू प्रांतीय 2 विकृति। गोटे आसला कौन साइकोथ्लाइमिक, सेकेंड आसला द्यू प्रांतीय एक विकृति एवं थर्ड आसला कौन द्यू प्रांतीय 2 विकृति। सरीगला, ये हूँ तुम कौन ना प्रकार। कहार प्रकार? द्यू प्रांतीय विकृति जो रही तार प्रकार। बर्तमान ये द्यू प्रांतीय विकृतिर आम जाना कौन ना लक्षण। लक्षण तार सब कौन कौन रही सिम्पटम्स। ठीक अच्छे, प्रथम पॉइंट लिखिए द्यू प्रांतीय विकृति DSM-4 बा DSM-IV आम काली पढ़ी DSM-IV पढ़ी। ये DSM-IV अनुसार निम्नलिखित लक्षण मान देखा दे था। तेरे यही लक्षण मान कौन कौन? प्रथम पॉइंट देदेव बा 1 एमती देदेव थरे बा ताठारु अधिक थर बा गोटे थर बा ताठारु अधिक थर विषाद अनुभव करवा गोटे लक्षण। 2 रे आसछि कोन गोटे थर अल्पदन घटनार अनुभव रही है। अल्पदन हेउछि एक प्रक्रिया जहाँकि व्यक्ति निर्दिष्ट समय धरी चिड़चिड़ा होई रही है। अल्पदन जो घटना सेटा कौन ना व्यक्ति निर्दिष्ट समय धरी चिड़चिड़ा होई रही है, जहाँ सेमानंक संस्पर्श रे आसुथिबा लोक माने जानि पारंती। 3 नंबर पॉइंट कौन दब
ଏହି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ମାଦ ଘଟଣାର ଅନୁଭବ ନଥାଏ। ଏହି ରୋଗରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଏଇଥିରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ନା ଉନ୍ମାଦ ଘଟଣାର ଅନୁଭବ ନଥାଏ। ଇଏ ଗଲା ତୁମର ଲକ୍ଷଣ, ବୁଝିପାରୁଛ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ କାରଣ, କଜେସ୍, ତା'ର କେଉଁ କେଉଁ କାରଣ ମାନ ସବୁ ରହିଛି, କେଉଁ କେଉଁ କାରଣରୁ ଏଇ ରୋଗଟା ହେଉଛି। ଗୋଟିଏ କାରଣ ତୁମର ପ୍ରଥମେ ଦେଲା କ'ଣ, ଏମିତି ଲେଖିଦେବ, ପ୍ରଥମେ ଆଇ ଦେଇକି ଲେଖିଦେବ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଲେଖିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଟିକେ ନହେଲେ। ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ହେଲା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାପରେ ତୁମର ଆସିବ କ'ଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ନା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆସିଲା ସୋଡ଼ିୟମ ଆୟନ କ୍ରିୟା। ସେହିପରି ତୃତୀୟରେ ବା ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଏମିତି କରିକି ଲେଖିପାରିବ ଯେ କ'ଣ ଅନୁବଂଶ କାରକ, ଏବଂ ଆଇ ଭି ବା ଫୋର୍ଥରେ ଲେଖିବ ମାନସିକ ଚାପ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ ନା ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ଜାଣିଲେ, ୟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ତାପରେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବା। ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟରକୁ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇସାରିଲା ପରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ନା, କେତେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ବିଷାଦ ବିକୃତି ପରି ଉନ୍ମାଦମାନଙ୍କ ମତରେ ନରଏପିନେଫ୍ରାଇନର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଉନ୍ମାଦ ଅନୁଭୂତି ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ସେରୋଟୋନିନ୍ ନାମକ ଏକ ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ବିଷାଦ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଥାଏ। ଇଏ ଗଲା ତୁମର ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟର। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ କହିଥିଲି, ସୋଡ଼ିୟମ ଆୟନ କ୍ରିୟା। ୟାକୁ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବ, ସୋଡ଼ିୟମ ଆୟନ କ୍ରିୟାକୁ। ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନାୟବିକ ସୂଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବା ପାଇଁ କୋଷ ଝିଲ୍ଲିର ଭିତରେ, ବାହାରେ, ଆଗରେ, ପଛରେ ସୋଡ଼ିୟମ ଆୟନ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଅନୁବଂଶ କାରକ, ତାକୁ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବ। କେତେକ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଦ୍ୱିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିକୃତିର କାରଣକୁ ନେଇ ଅନୁବଂଶକୁ ଏକ କାରଣ ରୂପରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଆମେରିକୀୟ ମନୋରୋଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ସଂଘ କରିଥିବା ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଦ୍ୱିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିକୃତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବାର 4ରୁ 25% ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦେନ୍ ତାପରେ ଫୋର୍ଥରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ମାନସିକ ଚାପକୁ ତୁମେ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବ। ମାନସିକ ଚାପ କ'ଣ ଆସିଲା ନା, କେତେକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦ୍ୱିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିକୃତିର କାରଣ ମାନସିକ ଚାପ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମତ ହେଲା, ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିବା ଦ୍ୱାରା ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଇଏ ଗଲା ତୁମର କ'ଣ କାରଣ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ବା ଲକ୍ଷଣ, ଏବେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଜେସ୍ ବା କାରଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା। କ'ଣ ଜାଣିବା, ଚିକିତ୍ସା ବା ଆମେ କହିପାରିବା ତାକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ। ତ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ଦେଲା, ଚିକିତ୍ସା ଆମର ଆଜିକାଲି 2ଟି ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ଆସିଲା, ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ସେମିତି ଲେଖିଦେବ। ଗୋଟିଏ ଚିକିତ୍ସା ତୁମର ହେଉଛି ଲିଥିୟମ୍ ଚିକିତ୍ସା, ଲିଥିୟମ୍ ଚିକିତ୍ସା। ସେକେଣ୍ଡ ଆସିଲା କ'ଣ ଯୋଜନ ମନୋ ଚିକିତ୍ସା, ଯୋଜନ ମନୋ ଚିକିତ୍ସା, ମନୋ ଚିକିତ୍ସା। ଦୁଇଟା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆସିଲା ଲିଥିୟମ୍ ଚିକିତ୍ସା, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯୋଜନ ମନୋ ଚିକିତ୍ସା। ତ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବ ନା, ଲିଥିୟମ୍ ମନୋ ଚିକିତ୍ସାକୁ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବ। ଲିଥିୟମ୍ ମନୋ ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ନା, ଏହି ଚିକିତ୍ସାରେ ଲିଥିୟମ୍ ନାମକ ଏକ ଔଷଧ
ବିକୃତିଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଔଷଧ ମସ୍ତିଷ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସ୍ନାୟୁମାନଙ୍କ ସନ୍ଧିସ୍ଥଳର କ୍ରିୟା ପ୍ରଣାଳୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ନର ଏପିନେଫ୍ରାଇନ୍, ଏଇଟା ଟିକେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ, କିଛି ନାହିଁ, ନର ଏପିନେଫ୍ରାଇନ୍ 2-4 ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଦେବ ହେଇଯିବ। ନର ଏପିନେଫ୍ରାଇନ୍ ବୁଝିପାରୁଛ? ନର ଏପିନେଫ୍ରାଇନ୍ ଓ ସେରୋଟୋନିନ୍ ଭଳି ନ୍ୟୁରୋଟ୍ରାନ୍ସମିଟରର ସ୍ରାବ କରାଇଥାଏ। ଲିଥିୟମ୍ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ୱିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିକୃତିର ସୁଧାର ଆସିଥାଏ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ'ଣ? ଯୋଜନ ମନୋଚିକିତ୍ସାକୁ ହେଡ଼ିଂ ଦେଇଦେବ। କେତେକ ଚିକିତ୍ସକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଦ୍ୱିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିକୃତି ଚିକିତ୍ସାରେ କେବଳ ଲିଥିୟମ୍ ଔଷଧ ସେବନ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରିନ୍ କ'ଣ? ଆମେ ଯେମିତି ଲେଖୁଛେ ପ୍ରିନ୍ ସେମିତି କ'ଣ? ପ୍ରିନ୍ ଓ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ମତରେ ଦ୍ୱିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିକୃତିଗ୍ରସ୍ତ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 30-40% ଲିଥିୟମ୍ ସେବନ ପରେ ମଧ୍ୟ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଅନେକ ଚିକିତ୍ସକ ଲିଥିୟମ୍ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ମନୋଚିକିତ୍ସାକୁ ଏକ ଯୋଜନ ରୂପେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ବତାଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମନୋଚିକିତ୍ସାର ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଇଏ ଥିଲା ତୁମର କ'ଣ? ଦ୍ୱିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିକୃତି ବା ବାଇପୋଲାର ଡିସ୍ଅର୍ଡର। ତା'ର ଲକ୍ଷଣ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଥମେ, ତା'ର କାରଣ ଜାଣିଲେ ଏବଂ ତା'ର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବା କେମିତି ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା। ଆଜିକାଲି 2ଟା ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇପାରୁଛି। ଗୋଟେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଲିଥିୟମ୍ ଚିକିତ୍ସା, ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଣିଲେ ଯୋଜନ ମନୋଚିକିତ୍ସା। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଇ ଥିଲା ଦ୍ୱିପ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିକୃତି। ନେକ୍ସଟ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋର୍ 9 କୋର୍ 10ର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ତୁମମାନେ ଏବେ ଟିକେ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓକୁ, କାହିଁକିନା ପରୀକ୍ଷା ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା। କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉତ୍କଳ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ନୋଟିସ୍ କାଢ଼ିବ ତା'ର ଠିକ୍ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଲରେଡ଼ି ସେ ନୋଟିସ୍ କାଢ଼ିଦେଇଛି, ତାଙ୍କର 22ରୁ ବୋଧହୁଏ ଏକ୍ଜାମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁକରି ସମୟକୁ ଆଉ ନଷ୍ଟ କରନି। ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେଉଛି ତାକୁ ଦେଖ, ତାକୁ ଦେଖିକି ନୋଟ୍ କର। ନୋଟ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତୁମମାନେ ରେଗୁଲାର ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି, ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର।